Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, how are you? I hope you all are well and safe, and Alhamdulillah, I am fine. Dear students, we know that you cannot go to school and we cannot continue our regular activities in the classroom because of coronavirus, and till the situation will not be normal, we will continue our online classes. Don't worry, I think inshallah very soon the situation will be okay and we will be able to do our normal activities in our classroom. So welcome to today's online classes. Dear students, you know we conduct online class for your betterment so that you can continue your study staying at your residence, and we also hope that you are doing well in your home and your study is going on fine. To help you, I am once again with you with a new class. So once again, welcome to today's online class. Dear students, I am Muhammad Hamid Ullah, Assistant Teacher English, Daulat Khan Government High School, Bhola. And our today's class is on, the subject is English first paper, and it is for class 9-10. That means for the students of class 9-10 and SSC also. Our today's top unit is Unit 8 and Lesson 1. So today we will discuss English first paper for class 9-10, Unit 1, Unit 8, Lesson 1. So before going to the test, I like to request you to take your pen and book paper with you. So if you have textbook with you right now, so you can take it. We would need it later. But if you don't have book right now, so don't worry. We will show the text in this class. So please give your attention and stay with us. Dear students, what can you see here? There are two pictures are here. Can you tell me about the picture? Yes, I think that these two pictures are very easy and very familiar to you. The first one is our national mosque, that means National Mosque of Bangladesh. That means Baitul Mukarram, and the second one is Lal Bagh Fort, Dhaka. It is situated at the old Dhaka. The two buildings are very famous to us. So now, can you say the name of the mosque? Can you tell me about the mosque? What is the name of the mosque? If you can tell me, please write the comment. Yes, you are right. This is the name of the mosque is the Shah Gambuz Mosque. So can you guess what is our today's topic? What we are going to discuss about today? Yes, our today's lesson is the Shah Gambuz Mosque. So the name of the today's lesson is Shah Gambuz Mosque. What we will learn today? We will learn new vocabulary, read and understand the text, ask and answer questions, and describe a place. It's a very long lesson, so this class may be divided into two parts, but for your betterment আমি এই ক্লাসটিকে একটি ক্লাসে পুরো লেসনটাকে নিয়ে এসেছি যেন তোমাদের এমবি খরচটাও কম হয় এবং সময়টাও কম লাগে. So please give your attention on today's class. New words: mangrove. Number 1, mangrove meaning is a tree or shrub that grows in the wet mud at the edge of a river. That means
সুন্দরবনে আমরা যে বনগুলা দেখতে পাই যেগুলা শ্বাসমূল বলা হয় এইগুলোকে বলা হয় ম্যানগ্রোভ এই গাছগুলোকে ম্যানগ্রোভ বলা হয় দ্যাট সেন্টেন্স সুন্দরবন ইজ এ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট নাম্বার 2 remarkable means worthy of attention স্মরণীয় the garden is very remarkable for its various colorful flowers দেখো এই ধরনের গার্ডেন যদি আমরা দেখি এটা আমাদের মনে থাকবে মনে রাখার মতো then aisles that means path or corridor so in a sentence we can see 5 aisles in the pictures 1 2 3 4 and 5 next hollow means empty space inside that means shunno khali there is a hollow inside the basket এই ঝুড়ির মাঝখানে একটি শূন্য জায়গা রয়েছে তোমরা এই you can write down the meaning of the words এই স্লাইড দেখার সাথে সাথে you can memorize the words and meanings on at the same time you can also write down it on your khata next now dear students now open the textbook at page number 110 please open your book page number 110 if you have book with you and if you don't have book right now with you don't worry we will show the text for this reason you need to give your attention to understand the text clearly dear students now look at the text আমাদের বইতে এই টেক্সটটি রয়েছে তোমাদের সাথে যদি বই থাকে 110 নম্বর পেজটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর যদি এই মুহূর্তে বইটি না থাকে সো প্লিজ give your attention section B তে রয়েছে read the text and complete the chart given after it so at first we need to read the text আমরা ষাট গম্বুজ মসজিদ সম্পর্কে জানব I will say the বাংলা meaning of the text যাতে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো for that reason তোমাকে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখতে হবে heritage is what we inherit from the past heritage বলতে বোঝায় যেটা আমরা অতীত থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছি live with in the present যার সাথে বর্তমানে আমরা বসবাস করছি and then pass on to our children or future generation এবং যেটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেমন অথবা আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য আমরা যেটা রেখে যাব সেটি হচ্ছে heritage that means ঐতিহ্য our unique source of life and inspiration is our culture and natural heritage our unique source of life আমাদের যে ইউনিক জীবনের যে ইউনিক যে উৎস এবং যে ইন্সপিরেশন আমাদের যে আমাদের মোটিভেট করে আমাদের যে আগ্রহ দেখায় আমরা যে অনুপ্রেরণা পাই সেটা হচ্ছে is our natural and our culture and natural heritage এগুলো হচ্ছে আমাদের কালচার এবং আমাদের ন্যাচারাল প্রাকৃতিক ঐতিহ্য when we speak of world heritage যখন আমরা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ নিয়ে বলি it indicates places এটা বলতে বোঝায় স্থান and sites এবং জায়গা that we inherit from the past যেটা আমরা উত্তরাধিকারী সূত্রে অতীত থেকে পেয়েছি and pass on to the future generation of the entire world এবং যেটা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সারা পৃথিবীর কাছে আমরা রেখে যাব The Shat Gambuz Mosque in Bagherhat is such a heritage বাগেরহাটের সাত গম্বুজ মসজিদ এরকম একটি ঐতিহ্য It became a UNESCO World Heritage Site in 1985 ইহা 1995 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি পায় Originally the historic mosque city was known as Khalifabad একেবারে আমরা যদি এর মূলে যাই ঐতিহ্যগতভাবে বা ঐতিহাসিকভাবে এই মসজিদটা এই মসজিদের শহরটা খলিফাবাদ নামে পরিচিত ছিল It is situated at the outskirts of Bagherhat town এটা বাগেরহাট শহরের ঠিক পাশেই অবস্থিত
not very far from the dense mangrove forest of the Sundarban. এটা গভীর সুন্দরবনের যে ম্যানগ্রোভ গভীর বন তার থেকে বেশি দূরে নয়। খলিফাবাদ was a Muslim colony. খলিফাবাদ ছিল একটি মুসলিম এলাকা। It was founded by the Turkish general. এটা টার্কিশ জেনারেল দ্বারা নির্মিত হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে। কে সে? A Saint warrior উলগ খান জাহান in 15th century. 15শ শতাব্দীতে একজন যোদ্ধা উলগ খান জাহান তিনি 15শ শতাব্দীতে এটা স্থাপন করেন। The infrastructural of the city reveals significant technical skills in many mosques as well as early Islamic monuments. Sorry, আমি একটু ক্লিয়ারলি দেখতে পাইনি, সো আমি আবার পড়ছি। The infrastructure of the city reveals significant technical skills in many mosques as well as early Islamic monument. আচ্ছা, এই অবকাঠামো অফ দ্য সিটি, এই শহরের অবকাঠামোগুলা রিভিলস প্রকাশ করে দ্য সিগনিফিকেন্ট টেকনিক্যাল স্কিল, যে টেকনিক্যাল যে স্কিলগুলো সেই তাৎপর্যগুলো প্রকাশ করে ইন মেনি মস্ক, অনেক মসজিদের মাধ্যমে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্লি ইসলামিক মনুমেন্ট, সেই প্রাচীন ইসলামী স্থাপতির মতো। Baked bricks were used for the construction of the buildings. Baked bricks মানে হচ্ছে পোড়া ব্রিক, যেটা পোড়ানো হয়। were used ব্যবহার করে হয়েছিল for the construction নির্মাণ করতে of the building, এই ভবনটি নির্মাণ করার জন্য পোড়া ইট ব্যবহার করা হয়েছিল। The planning of the city was dominated by the tradition of Islamic architecture and the decorations were a combination of Mughal and Turkish architecture. The planning of the city was dominated by the tradition of Islamic architecture. বলছে এই শহরটাকে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার মূলেই ছিল ইসলামিক স্থাপতির ঐতিহ্য, and the decoration were a combination, এবং এই যে ডেকোরেশন মানে সজ্জিত করা হয়েছিল কম্বিনেশন, সংমিশ্রণ of Mughal and Turkish architecture. এটা ছিল মুঘল এবং তুরস্কের যে স্থাপতি তার সংমিশ্রণ। Khan Jahan built a network of roads, bridges, public buildings and reservoirs to make the city habitable. Khan Jahan built a network. Khan Jahan একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন কিসের? রোডস, ব্রিজ, পাবলিক বিল্ডিংস অ্যান্ড reservoirs to make the city habitable, এবং এই শহরটাকে বসবাসযোগ্য করার জন্য তিনি এই রোড, ব্রিক, পাবলিক বিল্ডিং দ্বারা এটাকে সুসজ্জিত করেছিলেন। There were about 360 mosques in the city. এই শহরে প্রায় 360টি মসজিদ রয়েছে। Among them, তার মধ্যে the most remarkable is the multi-domed ষাট গম্বুজ mosque. এইগুলোর মধ্যে এই যে 360টি মসজিদের মধ্যে সবচেয়ে রিমার্কেবল, একেবারে মনে রাখার মতো, ইজ মাল্টি-ডোমড, বহু গম্বুজ সম্বলিত ষাট গম্বুজ মসজিদ। The mosque is unique in the sense that it has 60 pillars that support the roof. এই মসজিদে প্রায় 60টি পিলার রয়েছে যেটা ওই ছাদকে সাপোর্ট দিচ্ছে, and 77 low height domes, এবং 77টি ছোট হাইটের গম্বুজ রয়েছে। The 4 towers at 4 corners have smaller dome. 4 কোণায় 4টি টাওয়ারে ছোট ছোট ডোম রয়েছে, গম্বুজ রয়েছে at the tops as well, এবং এগুলোর উপরে। The very first vast prayer hall, vast মানে ব্যাপক, বড়, prayer hall মানে প্রার্থনার জায়গাটা। The very first prayer hall, একদম অনেক বড় যে নামাজের জায়গাটা, has 11 arched doorways on the crest and 7 each on the north and south for light and ventilations.
এর যে 11টি রয়েছে ডোরওয়েজ মানে দরজার যে পথ রয়েছে এবং পূর্বে and 7 each on the north and south উত্তরে এবং দক্ষিণে 7টি করে রয়েছে for light and ventilation আলো এবং বাতাস আসা যাওয়া করার জন্য it has 7 aceles running along the length of the mosque and 11 deep curve between the slender stone columns এর আসলে যে 60টি aceles রয়েছে এবং at the length of the mosque মসজিদের এই যে টোটাল দৈর্ঘ্যের মধ্যে and 11 deep curve between slender stone columns এই যে পাথরের যে কলাম রয়েছে এর মধ্যে প্রায় 11টি রয়েছে এই ধরনের এগুলা কার্ভ করা মানে খোদাই করা these columns support the curving arches created by the domes এই ডোম দ্বারা যেগুলা এই আর্চিসগুলা যেগুলা তৈরি করা হয়েছে এই সেগুলোকে এই কলামগুলো সাপোর্ট দেয় the thickness of the arches is 6 feet এর যে পুরুত্ব মানে মোটা 6 ফিট and have slightly narrowing hollow and round wall এবং এই slightly narrowing hollow এবং এর মাঝখানে রয়েছে খালি জায়গা শূন্য জায়গা and round wall এবং তার পাশে রয়েছে গোলাকার দেয়াল the west wall in the interior has the ভিতরের পশ্চিম পাশের ওয়ালে 11 mihrabs that means and is in the mosque pointing towards Makkah যে 11টি রয়েছে যেটা মক্কা মানে আমাদের যে দিকে আমরা পশ্চিম দিক সাধারণত পশ্চিম দিকে আমরা যেটা নামাজ পড়ি সেটাকে নির্দেশ করার জন্য these mihrabs are decorated with stonework and terracotta এই যে মিহরাবস গুলো এগুলা পাথর এবং টেরাকোটা দ্বারা খোদাই করা ওটা দিয়ে সজ্জিত করা the floor of the mosque is made of brick এই মসজিদের ফ্লোর মানে মেঝেটা ব্রিক মানে ইট দ্বারা তৈরি besides being used as prayer hall নামাজের জায়গা ব্যবহার করা ছাড়াও খান জাহান used the mosque as his court too খান জাহান আলী এই জায়গাটাকে তার কোর্ট মানে বিচার কার্যের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন টুডে এখন it is one of the greatest tourist attraction এটা এখন অন্যতম পর্যটনের আকর্ষণ বা পর্যটন কেন্দ্র and one of the best architectural beauties of Bangladesh এবং বাংলাদেশের একটি অন্যতম স্থাপত্যিক সৌন্দর্য so dear students আমরা টেক্সটটি পড়া শেষ করলাম আমি আগেই বলেছি আসলে এটার জন্য দুইটি ক্লাস প্রয়োজন তারপর আমরা পুরো টেক্সটে আজকে আলোচনা করেছি আমি বাংলা অর্থ বলে দিয়েছি তোমরা নাও ইটস ইউর টাইম টু রিড দ্য টেক্সট তোমরা ভাষায় এই টেক্সটটা খুব মনোযোগ সহকারে পড়বা একবার নয় একাধিকবার পড়বা so we have read the text now let's go to the next part that means আমরা some information about the mosque আমরা এই মসজিদ সম্পর্কে আমরা কিছু ইনফরমেশন আমরা জানবো এতক্ষণ আমরা যে পড়াগুলো টেক্সটটা পড়েছি দেখো এই টেক্সটটা অনেক বড় তো তোমাদের প্রবলেম হতে পারে যে আসলে মূল বিষয়গুলো কি আমরা কি শিখলাম এই টেক্সটটা থেকে আমি আবার আলাদাভাবে এখন তুলে ধরছি 4 corners have 4 smaller domes এই যেগুলো 77 low height domes এই যে দেখা যাচ্ছে এগুলো 11 arched doorways on east এই যে পূর্ব দিকে ঢোকার যে দরজা পথ রয়েছে 11টি next 60 pillars inside the mosque এই যে মসজিদের ভিতরে এরকম কিন্তু 60 মানে 60টি পিলার রয়েছে and 7 arched doorways each on the north and south এই যে দরজা দেখো ঢোকার মতো এরকম দরজা রয়েছে পথ রয়েছে 60টি রয়েছে পূর্ব উত্তর দিকে এবং 7টি রয়েছে দক্ষিণ দিকে যেন বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে তো সাম ইনফরমেশন আমি এক সামারি তোমাদের দেখি কিছু ইনফরমেশন বলি এই ষাট গম্বুজ মসজিদ নিয়ে যেন তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয়
Largest ancient mosque in Bangladesh, most impressive Muslim monument. The mosque has 77 square domes, 60 pillars inside the mosque, 4 corners have 4 smaller domes. One of the World Heritage Sites situated near Sundarbans, declared World Heritage Site in 1985 by UNESCO. এই ইনফরমেশনগুলো একটু মনে রাখবা। ওকে, নেক্সট দেখো আমাদের পরবর্তী রয়েছে কি, নাও অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। কিছু প্রশ্ন রয়েছে আমাদের এখানে। দেখো নাম্বার 1, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হেরিটেজ? নাম্বার 2, ওকে 1 নিয়ে আলোচনা করি। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হেরিটেজ? Heritage is what we inherit from the past, live with the present and in the present and then pass on to our children or future generation. আমরা এই অ্যানসারটা কিন্তু টেক্সটেও পড়েছিলাম, তাই না? ওকে, নেক্সট, হু হ্যাড ফাউন্ডেড দ্য সিটি খলিফাবাদ অ্যান্ড হোয়েন? এই খলিফাবাদ শহরটাকে প্রথমে স্থাপন করেছিল এবং কখন? It was founded by a Turkish general, a saint warrior Ulugh Khan Jahan in 15th century. Number 3, what was used for the construction of the buildings? A building এর construction এর জন্য কি ব্যবহার করা হয়েছিল? Baked bricks were used for the construction of the buildings. When did it become a UNESCO World Heritage Site? কখন ইহা UNESCO World Heritage Site এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল? It became a UNESCO World Heritage Site in 1985. অ্যান্সারগুলো একটু দেখে নাও, আই হোপ যে তোমরা বুঝতে পেরেছো। Next, now section C, look at the pictures of the Star Mosque of Dhaka. Read the information and write description of the mosque. Write help of the given clues. দেখো এই যে মসজিদটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছবিতে, এটা হচ্ছে ঢাকার স্টার মসজিদ, তারা মসজিদ, তুমি স্টার মস্ক অফ ঢাকা। এই যে তারা মসজিদটা সম্পর্কে আমাদের বইতে সেকশন সিতে দেয়ার আর সাম ক্লুজ। তুমি এই ক্লুজটা জেনে জেনে গ্যাপগুলো পূরণ করবা ইনফরমেশন নিয়ে। ওকে, আমি এখানে তৈরি করে দিয়েছি, তোমরা একটু দেখে নাও। লোকেশন ঢাকা, Abul Kharat Road, style Mughal, number of domes 5, decoration different sizes of stars on domes and outside wall, materials used for decoration, China wood and white cement, interior of the mosque, mosaic floral tiles on the wall, built by Mirza Ghulam Pir, a respectable জমিদার অফ ঢাকা, and time early 18th century. So dear students, তোমরা যারা ঢাকার যে তারা মসজিদে গিয়েছো অবশ্যই এই ইনফরমেশনগুলো তোমাদের জন্য সহজ, আর যারা যাওনি আজকে আমি ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিলাম। সো আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো মনে রাখতে পারবে। Now complete the chart with the information from the text. এই যে তথ্যগুলো শিখলাম, এবার আমরা 60 গম্বুজ নিয়ে শিখব। Founded by, কে এটা স্থাপন করেছিল 60 গম্বুজ মসজিদ, হোয়েন কখন, নাম্বার অফ ডোমস ডোমের সংখ্যা, নাম্বার অফ পিলার খুঁটির সংখ্যা, আর্চিজের সংখ্যা, থিকনেস অফ দ্য আর্চিজ এর পুরুত্ব, অ্যান্ড মিহরাবস। ওকে, ইউ ক্যান রাইট ডাউন, খাতা কলম নিয়ে লিখতে পারো। দেখো অ্যান্সারগুলো হচ্ছে founded by a Turkish general Ulugh Khan Jahan, when in the 15th century, number of domes 81 domes. দেখো কেন 81 domes হলো? যদি এটা 60 গম্বুজ মসজিদ তাহলে ডোমস কেন 81টা, তাই না? কেন 81টা হবে? দেখো আমরা একটু আগে দেখেছিলাম ওখানে কিন্তু 66 রয়েছে, 66 ডোমস, এরপরে রয়েছে 11টি, তার মানে কত হলো 66 আর 71, আর ওই যে চার পাশে 4টা, একদম 4 কর্নারে 4টা রয়েছে উঁচু, তার মানে 77 + 4 = 81, that means 81 domes. Pillars 60, arches 11 on the east and 7 on the north and the south. যে ঢোকার যে জায়গাটুকু ভিতরে রয়েছে
পূর্ব পাশে রয়েছে 11টি এবং উত্তর দক্ষিণে রয়েছে 7টি বাতাস চলাচল করার জন্য। এর থিকনেস 6 ফিট এবং মিডহ্যাপস রয়েছে 11টি। সো আই হোপ যে তুমি নিশ্চয়ই পেরেছো এই ইনফরমেশনগুলো, আর যদি প্রবলেম থাকে খাতায় লিখে রাখো। নাও ইভ্যালুয়েশন। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এতক্ষণ আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, পড়লাম, তুমি এখন তোমাকে জাজ করতে পারবে যে আসলে তুমি কতটুকু শিখতে পারলে, বা আমরা তোমাদেরকে জাজ করতে পারবো। ওকে, হু, হোয়াট, হু, ইভেন্ট, অ্যাক্টিভিটিস, ওয়েন, হোয়াই। দ্য ষাট গম্বুজ মস্ক ডেশ 1985। তার মানে কি ঘটেছিল ষাট গম্বুজ মসজিদের বেলায় 1985 সালে? বিকাম ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড, এটা নির্মিত হয়েছিল ইন দ্য 15th century, 1500 শতাব্দীতে। খান জাহান আলী built a network of roads, bridges, public buildings, etc. fit the city to live in. Next, the mosque is unique for its 60 pillars, support to the roof of 77 low height domes. It dash for its architectural beauties. তার মানে কি হবে? It attracts the tourists. এই টুরিস্ট পর্যটকদের আকর্ষণ করে for its architectural beauties. এইটার যে স্থাপত্যের যে সৌন্দর্য, তার জন্য পর্যটকরা এটা আসে, এটা এর জন্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ওকে, আই হোপ যে নিশ্চয়ই তোমরা পেরেছো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, যদি না পেরে থাকো, সো এই পেজটি, এই যে ইনফরমেশনগুলো আমি দিলাম খাতায় লিখে রাখো এবং চাইলে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও হোমওয়ার্ক। তো তার আগে আমরা একটু বলি যে এই হোমওয়ার্কটা আশা করি তোমাদের জন্য সহজ হবে। সো হোমওয়ার্ক কি? Your homework will be, is there any building in your area like the Shad Gambuz Mosque or the Star Mosque? Write about that building. তোমার এলাকায়, তোমার অঞ্চলে যদি ষাট গম্বুজ মসজিদ অথবা স্টার মসজিদ বা তারা মসজিদ এরকম কোনো মসজিদ কিছু থাকে তোমার এলাকায়, সেই মসজিদটা সম্পর্কে লেখো। নট মোর দেন 120 ওয়ার্ডস, বেশি বড় লেখা লাগবে না, 120 শব্দের মধ্যে তুমি লিখবা। That means you will write a short some paragraph about a building that is like a Shat Gambuz Mosque or the Star Mosque. এই ষাট গম্বুজ মসজিদ এবং স্টার মসজিদের মতো যদি কোনো স্থাপনা তোমার এলাকায় থাকে, সেটা মসজিদ হোক আর যাই হোক, সেই সম্পর্কে তুমি লিখবা। It will be your homework. So dear students, আজকে আমরা কি শিখলাম? আজকে আমরা ফার্স্ট আমরা কিছু ওয়ার্ড মিনিং শিখলাম, আমরা তার আগে কিছু ছবি দেখলাম স্থাপনার, দেন আমরা ষাট গম্বুজ মসজিদের ছবি দেখলাম, আমরা কিছু নতুন নতুন ওয়ার্ডস শিখলাম, মিনিং শিখলাম, এরপরে আমরা টেক্সটে শিখলাম। এই টেক্সটটি আমরা পুরো টেক্সটটি আমরা অর্থসহ পড়লাম, বাংলা অর্থসহ। দেন আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার শিখলাম, আমরা টেবিল করলাম, ফিলিং দ্য গ্যাপস করলাম, ইনফরমেশন ফিলিং, এরপর আমরা ইভ্যালুয়েশন করলাম, এখন আমরা হোমওয়ার্ক দিলাম। সো আশা করি ইউ হ্যাভ এনজয়েড দিস ক্লাস ভেরি মাচ, অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, সো ইউ ক্যান সি দ্য ক্লাস অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ যে ইউ উইল স্টে অ্যাট ইউর হোম অ্যান্ড প্লিজ কিপ ইউর সেলফ অন স্টাডি। স্কুল বন্ধ, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে তোমার পড়াশোনা নেই। স্কুল বন্ধ, তোমরা যে বাসায় পড়াশোনা করতে পারো, দ্যাটস ওয়াই উই আর কন্ডাক্টিং অনলাইন ক্লাসেস, উই আর সাপোর্টিং ইউ। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, ইউ ক্যান সি দ্য ক্লাস অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমাদের এই অনলাইন স্কুলের পেজের ভিডিও সেকশনে তুমি দেখবা প্রচুর ক্লাস রয়েছে, তোমাদের যে কোনো ক্লাস যখন প্রয়োজন চাইলে তোমরা দেখে নিতে পারো। সো প্লিজ ডোন্ট স্টপ ইউর লার্নিং, কিপ ইউর সেলফ অন ইউর স্টাডি, and once again dear students, thank you very much for attending today's online class. Allah Hafiz.